Assalamu alaikum. Hello my dear students. So this is the 5th class of physics. Our chapter name is what? Measurements and units. In the last section we were discussed about how to find the area of a leaf. Okay. So in this class we are going to discuss about the volume and density. Okay. So in this class we will discuss about the volume and density. Okay. So what is volume? What is volume? You have any idea about volume? Okay, volume. Volume means what? Volume is the space occupied by a body is referred to as its volume. ഒരു ബോഡിക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ ദിസ് ബെഞ്ച്. എന്താണ് ഈ ബെഞ്ചിന് എന്ത് വേണം? ദ ബെഞ്ച് വാണ്ട്സ് ടു സ്പേസ് അല്ലേ? എന്ത് വേണം? ബെഞ്ചിന് സ്പേസ് വേണം. ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദേ വാണ്ട് സ്പേസ്. സോ ദ സ്പേസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം. എത്ര സ്പേസ് ആണോ അല്ലേ, എത്ര സ്പേസ് ആണോ ആവശ്യം, അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ എന്താണ്, എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും എന്ത് വേണം? ഫോർ എവറി ഒബ്ജക്ട്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് വോളിയം. എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും എന്തോ ഉണ്ട്? വോളിയം ഉണ്ട് അല്ലേ? And the space occupied by a body is referred to as its volume. എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇൻ മാത്സ് യു ഓൾറെഡി ലേൺഡ് അബൌട്ട് വോളിയം. വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബിൻ്റെയൊക്കെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ യു നോ ദാറ്റ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ്. ഓക്കെ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. Okay, so length into volume. How we can what is volume? Volume is the space occupied by a body is referred to as its volume. And how we can calculate the volume? Volume is equal to length into breadth into height. Okay, L into B into H. What is L? L is the length, B is the breadth, and H is the height. So length into breadth into height is the equation for volume. Then one thing we want to study about the volume. What is the unit? For every parameters there is a unit. Okay. So what is the unit? Unit is cubic meter. Okay. The unit of volume is what? The unit of volume is cubic meter. The unit of volume is what? Unit is cubic meter. Okay. Cubic meter, or we can write that meter cube. Okay, so meter cube. From this equation we can write the unit also, because length, for length what is the unit? Meter. Breadth meter. Height is also meter. So from the definition, from the equations of the volume we can find out the unit also. What is the unit of the volume? Cubic meter, or otherwise we can say that the meter cube. So what we say this? Meter cube. Okay. So hope you have understand what is the volume and density. Then second we are going to learn about what is density. So how to calculate the density? For density there is an equation for density. Okay. So there is an equation for density. What is the equation for density? Density is equal to mass by volume. Okay. Density is equal to what? Mass by volume. If we have mass and volume, then we can calculate what? Then we can calculate the density. Okay. Density is equal to mass by volume. Okay. Don't forget that the equation is very important for your further studies. So density is equal to mass by volume. Okay. We know what is mass and we know that what is volume. Okay. So density is equal to mass by volume. Then we want to learn about the unit also. So unit of density. We know that from the equation we can find out the unit also. So unit is equal to, what is the equation? Mass by volume. We know that what is the unit of mass? Unit of mass is kilogram. Okay. Unit of mass is what? Unit of mass is kilogram. And what is the unit of volume? We learned that what is the unit of volume? The unit of volume is meter cube. Then we can write kilogram per meter cube. Okay. So this is the unit of what? This is the unit of volume.
unit of density. Density is equal to mass by volume. We know that. What is the equation? Mass by volume, and from the equation we can learn the unit also. So what is the unit of mass? Mass in the unit endana kilogram, and the unit of volume is meter cube. Then we can write what is the unit. Unit is very important at the exam point of view, so you must learn all the units of each parameters. Okay, so unit is kilogram per meter cube. Okay, in this section we learned about the density. What is volume? The space occupied by a body is referred to as its volume, and density is equal to what? Density is equal to mass by volume. Mass by volume, or mass per unit volume of a substance is referred to as its volume. The important thing is you want to learn about this equation of the density. Density is equal to mass by volume. Mass by volume or mass per unit volume of a substance is referred to as its density. Okay, so we learned about the equation and unit of density. And in your text there is an experiment. Okay, so we take 2 jars. Okay, we take 2 jars, and in the first jar we take the cold water, normal water. We take the normal water in the first jar, and we dip a egg. എന്താണ്, നമ്മളൊരു എഗ്ഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബീക്കർ ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി ടേക്ക് ദ ജാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കറോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. വി ടേക്ക് ദ ജാർ ഓർ ദ ബീക്കർ, ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് അവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു എഗ്ഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെൻസിറ്റി പ്രകാരം ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും, ഏതായിരിക്കും സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് എഗ് വിൽ സിങ്ക്. ഏതാണ് മുങ്ങിപ്പോകുന്നത്? എഗ് ആയിരിക്കും മുങ്ങിപ്പോകുന്നത്, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് ഏതിനാണോ ഡെൻസിറ്റി കുറവ്, ഏതിനാണോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ, അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിങ്ങ് സിങ്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യും? മുകളിലും കാണപ്പെടും. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ when we consider the egg and water which has high density, the egg has high density. എഗ്ഗിനാണ് എന്തുള്ളത്? ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് എഗ്ഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു, താഴോട്ട് വന്ന് കിടക്കും. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ സാൾട്ട് വാട്ടർ, ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സോൾട്ട് വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ എന്തെടുക്കുന്നു? സോൾട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വി ടേക്ക് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഓർ ദ നോർമൽ വാട്ടർ. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വി ടേക്ക് വാട്ട്? വി ടേക്ക് ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ, or hot water അല്ല, saline water or brine solution, or otherwise we can say that salt water. സെക്കൻഡിൽ എന്ത് എടുക്കുന്നു? നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിലുള്ള ഒരു എഗ്ഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു, എന്നിട്ട് എഗ്ഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എഗ്ഗ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. എഗ്ഗ് എന്ത് ചെയ്യും? എഗ്ഗ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ അപ്പർ സർഫസ്. എഗ്ഗ് എവിടെ തന്നെ കാണും? മുകളിൽ തന്നെ കാണും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി. സോൾട്ടിന് എന്തുകൊണ്ട്? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ട്, അല്ലേ? സോൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി, സോ ദ എഗ്ഗ് ഡസ് നോട്ട് സിങ്ക് ഇൻ ടു ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? പിന്നെ എഗ്ഗ് താഴോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെൻസിറ്റി പ്രകാരം ഏതായിരിക്കും? ഡെൻസിറ്റി കൂടിയവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കിത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ടേക്ക് ദ നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ് സലൈൻ വാട്ടർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട്, അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗും ഉണ്ട്. സോ വി ടേക്ക് ദ ത്രീ ടുഗദർ ഇൻ എ ജാർ. ഒരു ജാറിൽ നമ്മളിത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതിന് ഏതിനായിരിക്കും? വിച്ച് ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി ഹിയർ? സോൾട്ട് വാട്ടർ, അല്ലേ? സോൾട്ട് വാട്ടറിനായിരിക്കും മോർ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്കറിയാം, we know that ഡെൻസിറ്റി കൂടിയവ, ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി, ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ ലോവർ സൈഡ്, ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ്? എഗ്ഗ് ആയിരിക്കും. എഗ്ഗ്, പിന്നെ ദെൻ എന്തായിരിക്കും?
സോൾട്ട് വാട്ടറും. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സോൾട്ട് വാട്ടറും നോർമൽ വാട്ടറും എഗ്ഗും കൂടെ എടുക്കുമ്പം വിച്ച് ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി, ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ ദ ടു അതർ തിങ്സ്. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും, സോൾട്ട് വാട്ടറിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിനകത്തോട്ടൊരു കളർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് എന്താണ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കളർ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഇൻ ഫിഗർ 5.17 യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴെ വരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി, സോ ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ വിൽ റിമെയിൻ ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ്. പിന്നെ ദെൻ എഗ്ഗ്, പിന്നെ എന്താണ് മൂന്നാമതായിട്ട് എന്ത് കിടക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അപ്പർ സർഫസിൽ നോർമൽ വാട്ടർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഡെൻസിറ്റി. So this is about the density. We know that Dead Sea ഇല്ലേ. So there is a description in your text. Okay. അതിനകത്തൊരു ഫിഗറിൽ എന്താണ്, there is a figure showing a person reading newspaper while floating on the Dead Sea. ഡെഡ് സീയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ നോർമൽ സീ വാട്ടർ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. നോർമൽ സീ വാട്ടറിൽ ഇത് നടക്കുമോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സീ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ഡെഡ് സീ ദർ ഈസ് സലൈൻ വാട്ടർ. ഡെഡ് സീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് അല്ലേ, നല്ല ഭയങ്കര സാധാരണ ഒരു സീ അപേക്ഷ അക്കോർഡിംഗ് ടു അതർ സീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോർ സോൾട്ട് അവിടെ സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വി നോ ദാറ്റ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പം സാധാ ഒരു സീയെ വെച്ചിട്ട് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ നോർമൽ സീ വാട്ടർ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദ ഡെഡ് സീ വാട്ടർ. ഡെഡ് സീ വാട്ടറിന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ ദ നോർമൽ സീ വാട്ടർ. നോർമൽ സീ വാട്ടറിനേക്കാളിലും കൂടുതൽ ഹയർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഡെഡ് സീയിലെ വാട്ടറിന്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പം നോർമലി ഉള്ളതിനേക്കാളിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെവിടെയാണുള്ളത്, ഇത് ഡെഡ് സീ സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജോർദാൻ ആൻഡ് പാലസ്തീൻ. ജോർദാനിനും പാലസ്തീനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് സീയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ സീയിൽ ചെന്നാൽ വി കാൺ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ വാട്ടർ അല്ലേ, ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ അല്ലേ, നമ്മൾ സിങ്ക് ചെയ്തു, വി വിൽ സിങ്ക് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. ബട്ട് ഇൻ ഡെഡ് സീയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ എ പ്രൊലോങ്ഡ് ടൈം വി ക്യാൻ എന്താണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ഇൻ ദ വാട്ടർ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ടറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ ദ നോർമൽ സീ വാട്ടർ. Okay, so in this section we were discussed about volume and density and the units also. Okay, hope you have understand that. So there is a small portion excess from this chapter to learn the rules to be followed while writing units. In the next class we will discuss about the rules. അതൊരു ചെറിയ പോർഷൻ, there is a small portion left. Okay, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താലും മതി, എങ്കിലും മിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ we will meet on the next class. Now we can wind up. Thank you.